स्वागत है पीटीसी न्यूज़ सभी सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह। तुसीं देख रहे हो कि EI वायर्स एंड केबल्स विचार तकरार। जिवें जिवें इलैक्शनस नेड़े आ रही ने ਵੱਖ-ਵੱਖ मुद्दों ते जम के सियासत हो रही है। एक अजिहा मुद्दा जिस दे जम के सियासत पिछले कुछ सालों तो हो रही है तो वह मुद्दा हैगा बेदबी का मुद्दा। बेदबी के दोषियों को सज़ा, बाइबल कलां दे विच गोलीकांड की सज़ा किस नूं होएगी किस नूं नहीं, ये मुद्दा पिछले लंबे समय तो चलता आ रहा है। और जदों जदों कोई भी इलैक्शन नेड़े आती है तो इसनूं हवा जरूर दी जाती है। श्रोमणी अकाली दल वालों एक वड्डा इल्जाम चरणजीत चन्नी CM के उत्ते लगाया जा रहा है कि यह बदनाम करने की फसाण की कोशिश की जा रही है। जिहड़ी स्पैशल टीम बनाई गई है, SIT बनाई गई है, DGP साहब के नाल हर रोज़ मीटिंग होती है, निर्देश दिते जाते हैं कि आह काम किया जाना चाहिए, आह काम नहीं किया जाना चाहिए। सुतंत्र तौर पर वो टीम काम नहीं कर रही, जो लिखाया जा रहा वही लिखा जा रहा। इन्ना ही नहीं, विरोधी तरह तो चलो कहण अपने भी कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पंजाब प्रधान जिहड़े अज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नवजोत सिंह सिद्धू ने, उन्होंने भी बड़े तंज कसे ने अपनी सरकार के उत्ते। उन्होंने कहा कि 6 महीने हो गए ने नवीं टीम गठन होया भी कुछ नहीं हो पा रहा। सवाल यह खड़ा होंदा है कि जिन्हां मुद्दों के उत्ते सरकार आई सी उन्हां दा जवाब की है सरकार दे कोल। उन्होंने अपनी ही सरकार ते तंज कसे। इत्थे ही नवजोत सिंह सिद्धू नहीं रुके, उन्होंने DGP ते भी सवाल चुके, AG ते भी सवाल चुके कि जिहड़े लोगों ने मुलजमान नूं सज़ा देनी सी वो मुलजमान दी शील्ड बन गए ने, वो मुलजमान नूं बचा रहे ने। ये तिखे जड़े सुर ने ये नवजोत सिंह सिद्धू दे एक बार फिर तो देखने को मिले ने। हुण समझ तो बाहर है कि इस पूरे मामले दे विच हो की रहा। विरोधी तरह कह रही ने फसाण की कोशिश की जा रही है, नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कुछ किया ही नहीं जा रहा। हुण कौन ठीक है कौन गलत है, इसे ते ही विचार चर्चा लैके हाज़र होए हैं। सब तो पहले जान पछाण करा देने मेहमानों के नाल। साडे नाल सुरजीत सिंह स्वैत साहब मौजूद ने, बुलारे ने पंजाब कांग्रेस से, जगतार सिंह संघेड़ा साहब बुलारे ने आम आदमी पार्टी के, चरणजीत सिंह बराड़ साहब बुलारे ने श्रोमणी अकाली दल के, प्रोफैसर मजीत सिंह जी सियासी माहर ने। सब तो पहला एक स्टेटमेंट तुहानूं दिखाने जिहड़ी सुखबीर सिंह बादल होरां ने कल स्टेटमेंट दी है इस पूरे मुद्दे के उत्ते। वो की कहते हैं, कह रहे हैं कि साडे कोल पुख्ता जानकारी है कि बादल परिवार नूं फसाउण दे लई मुख मंत्री चन्नी अते मुख मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जिन्हां कोल गृह विभाग भी है वालों हर रोज़ DGP अते विशेष जांच टीम के अधिकारियों नाल मीटिंगां करके उन्होंने लगातार हदायतां दित्तियां जा रही ने। ये कह रहे हैं। नाल ही ये भी उन्होंने कहा कि इस मामले दे विच सरकार की मंशा अते रची जारी साजिश का पता बीते दिनी मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के उस बयान तो लगता है जिस दे विच उन्होंने कहा सी कि 18 नवंबर को इस मामले दे विच वड्डे खुलासे किए जाएंगे। नाल ही तुहानूं दूजी स्टेटमेंट भी दिखा देनी। अज नवजोत सिंह सिद्धू ने की स्टेटमेंट दी है वह भी तुहानूं सुना देने, फिर अगे वधदे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं अज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने वालों की गई, खास तौर पर इसे मुद्दे के उत्ते बेदबी के मुद्दे के उत्ते ते नशियां के मुद्दे के उत्ते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच उन्होंने अपनी ही सरकार ते निशाने साधे ने, अपनी ही सरकार ते सवाल चुके ने कि कोटकपुरा कांड दे विच तीजी SIT बनी नूं 6 महीने हो गए पर अजे तक कोई चार्जशीट दायर नहीं की गई। नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान AG अते DGP की नियुक्ति नूं लैके एक बार फिर तो सवाल चुकिया अते क्या जां तां पंजाब कांग्रेस प्रधान नूं चुणो जां फिर समझौता करने वाले अफसरां नूं चुन लो। नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर तो अपनी सरकार ते वरे ने। सुरजीत सिंह स्वैत साहब विरोधी धिरां भी इल्जाम ला रही ने, तुहाडे अपने आगू भी इल्जाम ला रहे हैं, तुहाडे कांग्रेस पार्टी के प्रधान भी इल्जाम ला रहे हैं कि 6 महीने हो चले ने नवीं SIT नूं बनाया, हाले तक कोई चार्जशीट नहीं है। तुहाडे अफसरां ते तुहाडे AG साहब ते भी सवाल चुके ने, जां प्रधान नूं चुन लो जां उन्हां अफसरां नूं चुन लो जिहड़े सिफारशी ने। हरप्रीत जी, जो सिद्धू साहब कह रहे ने जी, उन्हां दे कहण दा मतलब की है कि बेअदबियां दे जिहड़े दोषी ने उन्हां नूं सजावां जिन्नी जल्दी मिलन, जिन्नी जल्दी इंसाफ मिले, क्योंकि पंजाब दे लोग बड़ी देर तो उਡੀਕ कर रहे ने कि दोषियों नूं सजावां जिहड़ियां हैगियां वो मिलन। क्योंकि एडी वड्डी जिहड़े घिनौणियां हरकतां जिहड़ियां पंजाब दे विच अकाली सरकार वेले होईयां उन्हां दा इंसाफ मिलना जरूरी हैगा। अगर अकाली सरकार ने जिहड़ी कि तकरीबन 1.5 साल रही हैगी है, क्योंकि जदों गुरु ग्रंथ साहब दे उत्थों पहला वाक़ा होया जदों उत्थों बीड़ साहब चोरी हुई है 1 जून 2015 नूं ते उस तो बाद घटनावां होईयां ते अक्तूबर दे विच फिर गोली चली ते ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ शहीदियां पईयां। उस तो बाद तकरीबन थोड़ा बहुत अगे पिछे होता 1.5 साल जिहड़ी अकाली दा सरकार रही हैगी है, पौने 5 साल। अगर उस वेले अकाली दा सरकार इस जिहड़ा हैगा इन्हां केसां दा निपटारा कर दिंदी ते इह जिहड़ा अज दोष ला रहे ने अकाली दल कांग्रेस ते
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਸਾਲ ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਡੇਢ ਸਾਲ ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸੀਨੇ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੇ। ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਏਜੀ ਦੀ ਤੇ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਏਜੀ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਏਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਦਾਇਰਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਏਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਠੀਕ ਹੈ? ਤਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀਆਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਪੂਰਾ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਡੀਰੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸੋ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸੋ ਤੇ ਏਜੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਏਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹ ਫੈਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਉਠਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਨਾ। ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ। 1 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਹੈਗੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂ। ਹਾਂ, 1 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ, ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਫਸਾਇਆ ਜਾਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋ ਟੋਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਜਦੋਂ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਵਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਕਿ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਗੋਲੀकांड ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ।
ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 14-15 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ CBI ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਬੀੜ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਗੁੰਮੀ ਨੂੰ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਦੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜੰਨੇ ਆ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਸੱਚਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿਣੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਚੱਕੀ ਪੀਸਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੋਕ ਦਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦੇ ਸੁਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਉਂ ਧੱਜੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 30 32 34 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਲ ਲਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਕੇਲ ਕੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡਰ ਜਾਂਦਾ, ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਚ ਪਾਉਣਾ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਨਾਲ 600 ਤੇ 72 ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟੀਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰੀਦੇ ਕਰ ਲਓਗਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ? ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, 32 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੱਖ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਚਾਹਨਾ। ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਪਲਾਈ ਲੈਣਾ। ਸੰਗੇੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਬੜੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਵੀਆਂ SIT ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਵੀਂ SIT ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਿਰਾ ਲਾਏਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਸ ਹੈਗੀ, ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਆ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬ੍ਰੌਡਰ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਗੋਂ ਗਲਤ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਛੱਡਣੇ ਪਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਨੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ, SIT ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰਤੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਗ ਜ਼ੈਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ, ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ? ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣੇ ਆ ਜਨਤਾ ਦੇ, ਚੱਕ ਕੇ ਸੌ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਲੱਗਦੀਆਂ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਅਫਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਲਾਣਾ ਅਫਸਰ ਇਦਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੋਨੇ ਟੌਪ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਪਰ
ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਨ ਕੈਮਰਾ ਕਲੋਜ਼ ਡੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਦੇਵੇ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਕਢਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਆਈ ਫੇਲਡ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਕਾਬ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਚੱਕ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਚਾਹੇ ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਏਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਏਜੀ ਲਗਾਤੇ ਆ। ਬੜੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਚੰਗਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, 5 ਸਾਲ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਵਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜੋ ਹਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੱਖਣ ਚੋਂ ਵਾਲ ਕੱਢੀ ਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬੰਦੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ 20-25 ਮਿੰਟ ਦੀ ਸੀਗੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੰਕਾ ਨੂੰ ਢਾਈ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਿਆ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਹੀਆਂ। ਫਾਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ SIT ਬਣਾ ਕੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ 6 ਮਹੀਨੇ 1 ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ SIT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਲਪਰੇਟ ਆ, ਉਹ DGP ਸਵੇਤ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਦੇ SLP ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵਕੀਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ SLP। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ SLP ਪਾ ਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਲਪਰੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਨਸੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਡਰੱਗ ਦੀ, ਜੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਤਰੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ ਡਿੱਗਿਆ, ਹੁਣ ਊਠ ਦਾ ਬੁੱਲ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ ਕਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਊਗੀ। ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਰੱਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਉੱਤੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬ ਫੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਜੂਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬੇਵਕੂਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਗਦਾ ਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਹੁਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਮਾਡੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਫਾਫਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਬਲੈਂਕਟ ਬੇਲ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ, ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ SIT ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਕਰੋ, ਫਾਹੇ ਟੰਗੋ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਰਹੇ, ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਣ ਵੀ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਉਹ ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਨਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੀਐਮ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖੁਦ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਸਲੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਤਾਂ ਫੇਲੀਅਰ ਕਿਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫੇਲੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ? ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਫੇਲੀਅਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਰਹੇਗੀ। ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਮਾਣੂਕੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀ ਮਾਣੂਕੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀ? ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ? ਲੜੋ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁੱਦੇ ਅਸੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਕਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਲਈਆਂ। ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਘਰ ਭਰ ਲੈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਭਰ ਲੈ ਆਪਣੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਿਕੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਡਿਊਟ ਕਰਤਾ। ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਉਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ਰਮ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡਅਪ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੱਧਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਏਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਏਜੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ੀਲਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ? ਜੋ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਓ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਉਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਅਫਸਰ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਠਾਇਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਦਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦਾ ਹੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਠੀਕ ਨੇ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਗਲਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਜੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਸੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਜੀ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਹੀ ਵਾਜਬ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ।
ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪੋਲਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਤਾਈਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਏਜੀ ਨੇ ਕਰਤੀ ਕਿ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹੋ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲ ਯਾਰ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਦੇ ਟੋਕਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ। ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੰਦ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿਆਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖੋ। ਸੱਚ ਸੁਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਨੰਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣ ਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਕੁੱਲ 32 ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਕੁੱਲ 32 ਦਿਨ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ 32 ਦਿਨ ਬਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਗੱਲ, ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਿਓ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀਆਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਇਹ ਰਹਿਣੀ ਗਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਉੱਡਣਗੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਨੀਕੀ ਕਰ ਗਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਨਾ ਫੈਲਾਓ, ਕੱਲਾ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬੀਬੀ ਮਾਨੂਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਟੀ ਐਲਓਪੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜੀ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥੀਆਂ। ਉਹ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਜਰਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ, ਬੋਲਣ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵੈਤ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਕਰਾਤਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਗਠ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਖੰਡ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਦਬਾਅ ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਰਹਿੰਦੀ ਖੁੰਦੀ ਕਸਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਮੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, 75-25 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਠਾਏ ਵੀ ਜੇ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੈਚੁਰਲ ਸਾਡਾ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਭੁੱਖੀ ਮਾਰ ਰਹੀ ਆ, 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਤੇ ਕਰੋ। ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ? ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਨੀ ਐਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਮਿਲੇ, ਸਸਤੀ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਊ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਊ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਪਊ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਫੈਸਲੇ ਆ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਚੇਤਾ
ਟਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ PPA ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ PPA ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 11 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖਾ ਹੋਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿੱਜੀ ਜੇਬਾਂ ਜਾਣਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਕਰੋ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਆ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ, ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭੱਜ ਰਹੇ ਆ ਸੈਸ਼ਨ ਰੱਖਣ। ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖ ਦੇਣ, 15 ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰਾਉਣ ਲਾਈਵ ਜੇ ਸੱਚੇ ਆ ਤਾਂ। ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਭੇਜਦੀ ਆ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ 2 in 1 ਬਣ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ, ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਕਲਮ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਜਾਣੀ ਕੰਮ ਚੱਕਿਆ ਪਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸਕ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਬੰਗੀ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਛਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਿਆ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਪਊਗੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਨਵਾਂ CM ਲਿਆ ਕੇ ਆਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਨਵਾਂ CM ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜਾਣਾ। ਕੱਲਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇੰਪਲੀਸਿਟ ਅਗਲਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਜੀ। 27/5/2019 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ 1 ਮਹੀਨਾ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਊਆ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਸੀ MP ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵੇਲੇ। ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਔਰ 2.5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਜਿੰਨ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਇੰਪਲੀਕੇਟਡ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ। 8-7 ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲਾ ਡਰਾਮਾ ਨਾ ਕਰੋ 32 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਡਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 32 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਦਰਜ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ 'ਚ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਇਦਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਝਾਓ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ
ਸੋ ਜੋ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਰੁਕੋ ਨਾ। ਐਸਆਈਟੀ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਹੈਗਾ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ time ਵਿੱਚ bound ਹੈਗਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ। time bound 6 ਕੀਤਾ। ਮਹੀਨੇ ਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ। ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਆ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਦੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ। ਤੋਂ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਖੀ? ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉਹ ਸਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਫਿਰ? ਅਗਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 6 ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਟਾਈਮ ਦਲ ਦਿੱਤਾ ਵਾਲੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਸੀਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੜ ਵਿੱਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣੇ ਬੰਬ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਲਕਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਦੱਸੋ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ? ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ। ਉਹ ਸਰ 6 ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਫਤੀਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਵਾਹ 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 ਸੋਇਤ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਵ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੋਇਤ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੋ, ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਰੋ ਪੇਸ਼। 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੋਇਤ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਇਤ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕੋ ਨਾ, 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਇਸੇ ਡਿਬੇਟ ਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਡਿਬੇਟ ਦੀਆਂ 2 ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਸਕੇ ਜਲਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਰੋ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹ? ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਕਿਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀਓ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੈ ਸੋਇਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੋਇਤ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਪ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਡਬਲ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ। ਸੇਮ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ 2022 ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਨਾ ਕਿੱਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਆ, ਵਿੱਚੇ ਸਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਰਹੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਹੀ ਮਸਲੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ 10 ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਵੀ ਟੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਪਏ ਆ, 5 ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਥੋੜੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਕਰਤੇ ਜਾਂ ਘਟਾਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਿਆ ਵਾਂਗੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਮੈਸੇਜ ਆਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ ਇਹ ਹਲੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ
ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਦੋਂ, ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। Presented by KEI Wires and Cables, हर टेंशन सही चलती रहे।